नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र चैत्र पूर्णिमा उपलक्षे आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी मीन राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। तेणुकरी आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु आपणक राशि रे केउ परिवर्तन आसुछि। देखंतु आपणक मीन राशिर व्यक्ति विशेषंकर भाग्य एही चैत्र पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख दुईटी ग्रहंकर चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर एही एप्रिल मास 5 तारिख दिन मंगल करिछंती राशि परिवर्तन एवं एप्रिल मास 14 तारिख दिन सूर्य करिवे राशि परिवर्तन, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबा एवं एही परिवर्तन आपणको किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। तेबे आसंतु जानिबा एही चैत्र पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख, जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि, लग्न, नक्षत्र जणाई देबु, जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण एहाकु व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ केउ परिवर्तन आसीबो एही चैत्र पूर्णिमा ठारू, विशेष भावरे एही प्रमुख दुईटी ग्रहंकर राशि परिवर्तन रे। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे शुक्र, शनि, सूर्य, बुध एवं राहु, आपणक तृतीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ गृह रे मंगल एवं सप्तम गृह रे केतु विराजमान करिछंती, जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। किंतु आपणक राशि रु सूर्य एही एप्रिल मास 14 तारिख दिन बाहरी आपणकर द्वितीय गृह को जिबे, जहा फलरे आपणक राशि रे चलिथिबा ग्रहण दोषटी शेष होइजिबो। ता सहित मंगल आपणक चतुर्थ गृह रु बाहरी आपणकर पंचम गृह को जाइछंती, जहा फलरे आपणकर पंचम गृहटी को अधिक प्रभावित करिवे। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे 5टी ग्रह एकत्र अछंती, जहा फलरे आपण मानसिक स्तर रे डिस्टर्ब रहउतिबे, आपण असंतोष अनुभव करूथिबे, आपण द्वंद्व रे रहउथिबे, आपणक मन को बहुत गुड़िए भावना घेरी रहउथिबा। कारण देखंतु राहु जेतेबेले प्रथम गृह रे रुहंती आपण को भ्रमित करांती, आपणकर मानसिक चिंता बढ़ाई थांती, जहा फलरे आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य मध्य धीरे धीरे दुर्बल हेबा आरंभ करिबा।
ଆପଣଙ୍କର BP ବଢ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ତାହା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦି ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଏହି ଜିଦିଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମନମାଳିନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଭାବନାଟି ବଢ଼ିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହକୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ମନମାଳିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣ ଏହିଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟି ଅଛି ତାହା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିବେ। କରଜ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମୀନ ରାଶିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି,
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଜଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।